I'll start off with the land acknowledgement. The city of Vaughan is situated on the traditional territories of the Huron-Wendat, the Haudenosaunee, and the Anishinaabe. This land is part of the treaty lands of the Mississaugas of the Credit First Nation and is governed by the Dish with One Spoon Wampum Covenant. We offer our gratitude to the indigenous peoples who have cared for the land since time immemorial and reaffirm our commitment to a shared responsibility for its future. So, today's talk is on court cases and Khoja identity. Court cases and Khoja identity. Dr. Ali Raza Kunt has a deep interest and knowledge in the subject, and we are looking forward to an interesting presentation. But what is identity, and why does it matter? Identity serves as a personal compass, deeply influencing how we navigate both our internal and external worlds. On a personal level, it anchors our sense of self and provides continuity during life's inevitable changes. By aligning our choices, goals, and daily behavior with our core values such as family or faith, identity fosters a strong sense of self-understanding, direction, and emotional well-being. Beyond the individual, identity is a bridge to the broader world, facilitating meaningful social connections with those who share our experiences and communities. When we understand who we are and where we belong, we are better equipped to engage with society and face challenges with resilience. Ultimately, a strong sense of identity empowers individuals to live with clear direction, meaningful connection, and dignity. So that is all I have to say about identity. But Ali Raza will have lots more to say. Dr. Ali Raza Kunt is a senior pediatrician based in Ahmedabad, India, and a dedicated historian of Khoja community. Practicing at Sehat Hospital since 2004. He holds an MD in pediatrics and is a gold medalist in child health, with active memberships in the Indian Academy of Pediatrics and the Indian Medical Association. Alongside his medical career, Dr. Kunt has become a respected voice in Khoja heritage, inspired by Dr. Hasnain Walji's Khoja Heritage Project. For the past 5 years, he has led Khoja Heritage Tours in Ahmedabad, with a special focus on the legacy of Haji Naji Sahib, and is widely recognized for his engaging lectures and community contributions. And all the Khoja history and all that is through his own efforts. He did go to school to study that, self-study. His presentation will be in Gujarati and English. Let's welcome Dr. Ali Raza Kunt for his presentation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. મુલ્લા અસગર રિસોર્સ સેન્ટરના સંચાલકો, આજના કાર્યક્રમના આયોજકો, મારા મુરબ્બીશ્રીઓ, વડીલો, મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, સલામુન અલૈકુમ. મારું સદભાગ્ય છે કે 2026માં મને કેનેડા આવવાનો મોકો મળ્યો અને આજે આ લેક્ચરનું આયોજન થઈ શક્યું. મને ડર છે કે જો હું કદાચ 10-15 વર્ષ પછી આવ્યો હોત તો આ ગુજરાતી લેક્ચરને સાંભળવાવાળા આટલા મુઠ્ઠીભર માણસો પણ મને કદાચ ન મળેત. ગુજરાતીની વાત આવે ત્યારે મને એક
અમારા વડા વાલજી સાહેબની એક રમૂજ યાદ આવે કે આપણા મરહુમ મુલ્લા અસગર સાહેબનું ગુજરાતી બહુ જ શુદ્ધ હતું અને ઘણી વખત એવું થતું કે એ પ્રવચન આપતા પછી એમના ગુજરાતીનું ફરી પાછું ગુજરાતીમાં તર્જુમો કરવા માટે માણસ રાખવામાં આવતું. એટલે હું પૂરી કોશિશ કરીશ કે મારું ગુજરાતી બને એટલું સરળ રાખું જેથી આપ લોકો સમજી શકો. ગઈકાલે મને મુરબ્બી શ્રી દામજી સાહેબે વાત કરી કે તમારે થોડુંક તો કદાચ ઇંગ્લિશ બોલવું પડે કોઈ નવા છોકરાઓ આવી ગયા હોય તો, પણ મને લાગે છે કે હવે તો ગુજરાતીમાં જ પૂરી લિબર્ટી લેવાશે, કોઈ એવા નવા ચહેરા દેખાતા નથી. અને છતાં પણ જો કોઈને કોઈ પણ વસ્તુ ન સમજમાં આવે અથવા કોઈ સવાલ લાગે તો આપણે પ્રવચનના અંતે એનો જવાબ અંગ્રેજીમાં, હિન્દીમાં, જે પણ અનુકૂળ ભાષા હશે એમાં આપી શકીશું. શરૂઆત જ્યારે આઈડેન્ટિટીની આવે ને ત્યારે હું એક આ કાલ્પનિક સંવાદથી કરું. 25 વર્ષ પહેલાંનો સમય છે જ્યારે હું સૌથી પહેલાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગયો હતો જોઈનિંગ માટે. અને ત્યારે મારા ઇનિશિયલ્સ જે સિવિલ સર્જન હતા એમણે જોયા AR ખૂંટ. એટલે એમણે તરત જ પૂછ્યું કે સુરતના પટેલ? એટલે મેં નમ્રતાથી જવાબ આપ્યો કે ના, હું જુહાપુરાનો મુસ્લિમ. જુહાપુરા એક અમદાવાદનો વિસ્તાર છે અને હું ત્યાંથી બિલોંગ કરતો હતો, એટલે મેં કીધું હું જુહાપુરાનો મુસ્લિમ છું. એટલે એમણે તરત જવાબ આપ્યો, ઓહો મુસ્લિમ છો? તો જુહાપુરામાં તો પેલી બહુ મોટી મસ્જિદ છે અલ ફઝલ, આપણો ડ્રાઈવર પઠાણ જે છે એ મસ્જિદની બાજુમાં જ રહે છે, તમે એને ઓળખતા હશો, તમે જો નિયમિત મસ્જિદે જતા હશો તો. એટલે મેં એમને ફરી અટકાવીને કીધું કે હું નિયમિત મસ્જિદે તો જાઉં છું, પણ એ અલ ફઝલ જે મસ્જિદ છે એ સુન્ની ભાઈઓની છે, હું શિયા મુસ્લિમ છું. ઓકે, એટલે એ અટકાયા, શિયા મુસ્લિમ. પણ પછી ફરી પાછી એમની આંખોમાં ચમક આવી અને મને કે શિયા મુસ્લિમ? અમારે ત્યાં કાંકરિયા બાજુ તમારા બહુ જ બધી મોટી જમાત છે, પણ શિયા મુસ્લિમ તો જમાતખાનામાં જાય, એમને થોડી મસ્જિદ હોય. એટલે મેં એમને ફરી થોડા રોક્યા. મેં કીધું સાહેબ હું શિયા મુસ્લિમ છું, પણ હું ઇશ્નાશરી શિયા મુસ્લિમ છું. એટલે અમારે મસ્જિદો હોય છે, તમે જે સમજો છો એ આગાખાની અથવા ઇસ્માઇલી શિયાની વાત કરો છો કે જે જમાતખાનામાં જાય છે. પાછું એમણે માથું ખંજવાળ્યું. પછી કે હવે પરફેક્ટ સમજી ગયો, પેલા કાળા કપડાવાળા, બરાબર ને, જે પેલા તાજિયા બનાવે ને, તાજપુરમાં તમારો બહુ મોટો ઇમામવાળો છે. એટલે મેં ફરી એમને અટકાવ્યા કે હું મુસ્લિમ છું, હું શિયા પણ છું, હું ઇશ્નાશરી પણ છું, પણ જે મસ્જિદની તમે વાત કરો છો એ મોમિન જમાતની છે. હું ખોજો છું, એટલે મારી મસ્જિદ અલગ હોય. એટલે પછી સાહેબે બહુ હિંમત જ ન કરી. એકચ્યુઅલી સાહેબે બહુ જ ઘણો અભ્યાસ કર્યો હતો જાતિઓનો, ધર્મોનો. એટલે એમને એમ હતું કે હું કોઈ પણ નામ પરથી આખું એનું કુળ, એનું મૂળ, એનું રિલિજન, કાસ્ટ બધું જાણી શકું એવી એમની ક્ષમતા હતી. પણ એ મારામાં ભૂલ ખાઈ ગયા. અને એ દિવસે મને પણ સમજાયું કે મારી રિલિજિયસ આઈડેન્ટિટી આટલી મોટી છે. મુસ્લિમ, શિયા, ઇશ્નાશરી, ખોજા. એટલે પછી ખબર પડી કે આ 4 ટેગ હું શું કામ લઈને જાઉં છું. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ છેલ્લા 5-7 વર્ષોથી મને આ હિસ્ટ્રીમાં થોડોક જાણવાનો રસ લાગ્યો અને વધારે વિસ્તારથી મેં એમાં ઊંડાણથી જોયું તો મને ખબર પડી કે આ બધી આઈડેન્ટિટીઓ ક્યાંથી આવી છે. અને આજે આપણે નેક્સ્ટ હાફ એન અવરમાં એ જ આઈડેન્ટિટીઓની વાત કરવાની છે કે આપણે આ 4 બેગેજ શું કામ લઈને ફરીએ છીએ અને દરેકનું મહત્ત્વ શું છે અને એ કેમ આવી છે. સ્પેશિયલી કયા કયા કોર્ટ કેસ છે કે જેના કારણે આ આઈડેન્ટિટી આપણી ડિફાઇન થઈ છે. આપણો ઇતિહાસ તો ઘણો લાંબો છે, પણ હું સ્ટીક રહીશ આ જ મુદ્દા ઉપર અને પછી જે બધી વિસ્તારથી વાતો કરવી હશે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં કરી શકીશું. હવે ખોજા શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો જે નેરેટિવ્સ આપણને મળે છે એ છે કે 13th-14th સેન્ચુરીમાં જે સિંધ પ્રાંત હતો, અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને ઇન્ડિયાના અમુક હિસ્સાઓ, એ જગ્યાએ ઇસ્માઇલી ઇમામોના દાઈઓ અને પીરો આવતા હતા. હવે ઇસ્માઇલી ઇમામો એટલે 1 મિનિટ હું અટકાવીને તમને રિફ્રેશ કરાવી દઉં. આપણે જાણીએ છીએ કે પવિત્ર પૈગંબર પછી મુસ્લિમ સમાજમાં 2 મોટા ફાંટા પડી ગયા પવિત્ર પૈગંબરના જે અનુગામી હતા એ બાબતે. એટલે જે શિયા લોકો હતા એમણે હજરત અલી અલૈહિસ્સલામને પવિત્ર પૈગંબરના
સાચા જે અનુયાયી છે અથવા તો સાચા જે ખલીફા છે એ રીતે માન્યા, અને જે સુન્ની લોકો હતા એમણે એમને ન સ્વીકાર્યા. જે શિયા લોકો હતા એનો આ સિલસિલો હજરત અલી અલૈહિ ઇસ્લામથી ઇમામ સાદિક અલૈહિ ઇસ્લામ સુધી આવે છે. એ વચ્ચે એકાદ ડાયવર્શન આવી જાય છે, પણ એની અત્યારે ચર્ચા નથી. છઠ્ઠા ઇમામનું જ્યારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે એમના જે મોટા સંતાન હતા જે ઇસ્માઇલ, એ ઓલરેડી ગુજરી ચૂક્યા હતા એમની હયાતમાં. અને અત્યાર સુધી સામાન્ય રીતે એ રીતે ચાલતું હતું કે ભાઈ મોટા દીકરા ઇમામ બનતા હતા. અમુક ગ્રુપે એમના જે બીજા દીકરા હતા જે નાના હતા, ઇમામ મુસે કાઝિમ અલ ઇસ્લામ, એમને ઇમામ તરીકે સ્વીકારી લીધા, અને એ ચેઇન ત્યાંથી આગળ ચાલી, જે શિયા ઇશ્ના શરી ફિરકો કહેવાયો. અને જે લોકો ઇસ્માઇલને ઇમામ તરીકે રાખતા હતા, ગણતા હતા, એમણે શું કર્યું? એમણે એમના પુત્ર મોહમ્મદને ઇમામ તરીકે માની લીધા. એટલે જે સૌથી મોટું ડિવિઝન ત્યાં થઈ ગયું એ ત્યાં થઈ ગયું. એટલે જે લોકોએ ઇસ્માઇલના પુત્ર મોહમ્મદને ઇમામ માન્યા તે લોકો ઇસ્માઇલી કહેવાયા, અને આપણી સિલસિલો 7મા ઇમામથી આગળ વધ્યો. ઇસ્માઇલી ઇમામોમાં ઇમામ એક પછી એક સતત આવતા રહ્યા, અને તે લોકો હયાત જ હતા. આ ઇમામતની કડીમાં જ્યારે 28મા ઇમામ હોય છે જેનું નામ શમસુલ મોહમ્મદ હોય છે, એક પીરને મોકલે છે જેનું નામ પીર શમ્સ હોય છે. એ કાશ્મીરમાં જાય છે, પછી પંજાબમાં જાય છે, અને અલ્ટિમેટલી મુલતાનમાં આજે પણ એમનો મકબરો છે પીર શમ્સનો. અને એવા જ એક બીજા પીર મળે છે જે 30મા ઇમામ પે મોકલેલા હોય છે, પીર સદરુદ્દીન. આ બે મોટા નામ છે કે જે લોકોએ આવ્યા અને સૌથી પહેલાં હિન્દુ કમ્યુનિટીઝમાં જે લુહાણા હતા એમને ઇસ્લામને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવ્યો. હવે એમણે તરીકો કયો વાપર્યો? કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે આવીને તમે કહો કે તમારું બધું જ ખોટું છે અને આ બધું કરશો તો તમે જહન્નમમાં જશો, તો સ્વાભાવિક છે કે કોઈ જલ્દી એમનો મુરીદ બનવાનો નથી. એટલે એ લોકોએ જે એ વખતની હિન્દુ માન્યતાઓ લોકોની હતી એમાં જ થોડાક ફેરફારો કર્યા. એ વખતે લોહાણાઓ અને હિન્દુઓ શું માનતા હતા કે ઈશ્વરના અવતારો હોય છે. ઈશ્વર આ દુનિયામાં આવે છે, જન્મ લે છે પોતે લોકોને ગાઈડ કરવા માટે. અબ્રાહમિક રિલિજનમાં શું માન્યતા છે? ઈશ્વર એક બંદાને પસંદ કરે છે અને જેના થકી લોકોને ગાઈડ કરે છે. જ્યારે એ લોકો શું માને છે? ઈશ્વર પોતે જ અવતાર લે છે. હવે એ લોકો 10 અવતારની માન્યતામાં માનતા હતા. તમે નામ સાંભળ્યા છે, રામ, કૃષ્ણ, આ બધા અવતારો છે, વિષ્ણુના અવતારો છે. હવે એમાં 9 અવતાર આવી ગયા હતા અને 10મો અવતાર બાકી હતો. તો આ પીરોએ શું કર્યું? એમણે ટ્રીક વાપરી અને કીધું કે જે 10મો અવતાર છે એ ઓલરેડી આવી ગયો છે અને એનું નામ છે હજરત અલી. એટલે આ રીતે એમણે દશાવતારની માન્યતા આપી, હજરત અલીને પ્રોજેક્ટ કર્યા અને લોકોને ઇસ્લામ તરફ આકર્ષિત કર્યા. સ્વાભાવિક છે કે પીરોનું એ વખતે વિઝન જે હતું એ લોકોના મોરલ અપલિફ્ટમેન્ટ અને સ્પિરિચ્યુઅલ અપલિફ્ટમેન્ટ ઉપર વધારે હતું, રાધર દેન એમના ફેથ, અકીદા અને એ બધા વસ્તુને વધારે પ્રોપર કરવા. એ લોકોએ ઘણા બધા જ્ઞાન આપ્યા. જ્ઞાન એ પ્રકારના ઉપદેશો છે કે જે છંદમાં હોય છે, અને જે રીતે આગળ સિલસિલો ચાલ્યો. તો આ બધા જે લુહાણા હતા એ કન્વર્ટ થયા, અને જ્યારે કન્વર્ટ થયા ત્યારે પીરોએ એમને નામ આપ્યું ખ્વાજા. ખ્વાજાનો મતલબ પર્શિયન વર્ડ છે જેનો મતલબ થાય નોબલ મેન અથવા માસ્ટર. એને ગુજરાતીમાં આપણે ઠાકોર કહીએ કે સારા પુરુષ કહીએ, સત્પુરુષ કહીએ, એ રીતે ખ્વાજાનો શરૂ થયો છે. અને ધીરે ધીરે ગુજરાતીમાં જેમ ખ્વાજા 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 વર્ષો સુધી બોલાતું રહ્યું, તો ખ્વાજામાંથી ક્યારે ખોજા થઈ ગયું એ આપણને જલ્દી ખબર ન પડી. પછી 200-300 વર્ષ ઇતિહાસ શાંત છે, બહુ જ એમાં જાજી વાતો આપણને મળતી નથી. અને જે આપણને દર્શાવે છે કે આપણે આ બધી વાતો લખતા, બોલતા અને રેકોર્ડ કરતા રહેવું જોઈએ, નહીંતર આપણા પછીની પેઢીઓને ક્યાંય ખ્યાલ જ નહીં રહે કે આપણે ક્યાંથી હતા ને શું હતા. આ બધું સરસ રીતે ચાલ્યું, અને એવું સમજાય છે કે આ બધા જ જે ખોજાઓ હતા એ કારણ કે ઇસ્માઇલી પીરોની પાસેથી આવ્યા હતા, એટલે ઇસ્માઇલના જે ઇમામોના જે સિલસિલો હતો એના સંપર્કમાં થોડા ઘણા હતા. હવે સંપર્કમાં શું હતું? એ લોકોને દશોંદ આપવી પડતી હતી. દશોંદ એટલે ઇન્કમનો 10મો ભાગ. આપણે જાણીએ છીએ કે ઇસ્લામમાં બધી જગ્યાએ અલગ અલગ, જેમ કે જકાત છે, જેમ કે ખુમ્સ છે, એવી રીતે એ લોકોમાં દશોંદની માન્યતા હતી કે તમે જે અર્ન કરો એનો 10% તમારે તમારા પીર કે ઇમામને મોકલવું પડે. તો સૌથી પહેલી ક્રેક જે ખોજા સમાજમાં આવી એ 1830ની આસપાસ આવી, આજથી લગભગ 200 વર્ષ પહેલાં, કે જેમાં હબીબ ઇબ્રાહિમ કરીને એક વેલ્ધી ઇન્ફ્લુએન્શિયલ માણસ હતો અને એની સાથે બીજા 12 ભાઈઓ હતા, એના 12 દોસ્તો હતા.
એ લોકોએ કીધું કે અમે દશોંદ નહીં આપીએ. અને એમનું આર્ગ્યુમેન્ટ શું હતું કે આ જે દશોંદનો પૈસો બહાર જાય છે એ આપણે નથી કરવું. એવું પણ કહેવાય છે કે એ લોકો સિન્નનું ઇન્ફ્લુઅન્સમાં વધારે હતા અને સુન્નીમાં આ રીતે પીર અને ઇમામની કોઈ માન્યતા હતી નહીં, એટલે એ લોકોએ દશોંદ આપવાનો ઇનકાર કર્યો. જ્યારે કોમમાં ખબર પડી કે આ લોકો આ ગ્રુપ દશોંદ આપવાનો ઇનકાર કરે છે એટલે આગાખાને તરત જે પીર હતા ત્યાંના એને એક્શન લીધા અને આ લોકોને એક્સકમ્યુનિકેટ કર્યા, જમાતની બહાર મૂકી દીધા. હવે નાત બહાર જવું એ બહુ મોટું કામ છે. કેમ? કારણ કે તમે જમાત વગર આમ તો જીવી શકો, પણ બે વસ્તુ એવી આવે કે તમે અટકી જાઓ જેમાં તમને જમાતની જરૂર પડે. એક, જ્યારે તમારા બચ્ચા મોટા થાય એટલે એના વિવાહ કરવા માટે, દીકરી માટે મુહૂર્તો ગોતવા માટે કે દીકરા માટે વહુ ગોતવા માટે તમારે જમાત જોઈ. અને બીજું, જ્યારે કોઈ ગુજરી જાય તો એને દફનાવવા માટે જમાતની જરૂર પડે, જમાતનું કબ્રસ્તાન જોઈએ. 4-5 વર્ષ એ લોકો જમાતની બહાર રહ્યા, પછી 1835માં છેલ્લે થાકીને એ લોકો જમાતમાં પાછા ભેગા થઈ જાય છે. પણ એમના મનમાં આ જે સંઘર્ષ અને આ જે કાચની તિરાડમાં જેમ ક્રેક પડી જાય એમ એક વખત ક્રેક ત્યાં પડી ગઈ હોય છે. પછી જે આગા ખાન કોણ છે? જે આ ઇસ્માઇલી ઇમામની નસલમાંથી જે નસલ સિલસિલાબંધ ચાલતી રહે છે એમાંથી જે 46મા ઇમામ એમના છે એ હતા આગા ખાન. આગા ખાન એક, જેનો જન્મ તો પર્શિયામાં થાય છે પણ એ 1845ની આસપાસ ઇન્ડિયામાં સેટલ થાય છે. એમની પણ સ્ટોરી એવી છે કે એને જે પર્શિયાનો બાદશાહ હતા એની જમાઈ હતા પહેલાં અને પછી એનો જે વારસ આવ્યો એને આગા ખાન સાથે મતભેદ થયા. અલ્ટિમેટલી આગા ખાન અફઘાનિસ્તાન થઈને ઇન્ડિયામાં શરણ લેવા માટે આવે છે. આ દરમિયાન એણે બ્રિટિશરોની અમુક હેલ્પ કરી હોય છે એંગ્લો અફઘાન વોરમાં, એટલે બ્રિટિશની ગુડ બુક્સમાં આગા ખાન એ વખતે હોય છે અને 1845માં આવે છે. અને ત્યારે બધા ખોજા ભાઈઓ, કારણ કે આગા ખાન એમના પીર હતા, ઇમામ હતા, એટલે એમને વેલકમ કરવા માટે જાય છે. આ દરમિયાન એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેસ આવે છે 1847માં. આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેસ ઇનહેરિટન્સનો છે, વારસાઈનો છે. થાય છે શું કે સાજન મેરાલી એક બહુ જ મોટો વેલ્ધી માણસ હોય છે. એનો ભાઈ હોય છે હાજી મેરાલી. હાજી મેરાલી મોટો ભાઈ હોય છે, બહુ જ મોટું એનું એસ્ટેટ હોય છે. એ ગુજરી જાય છે એટલે એનો બધો વહીવટ સાજન મેરાલી પાસે, જે નાનો ભાઈ હોય છે એની પાસે આવે છે. થાય છે એવું કે સાજન મેરાલી પણ ગુજરી જાય છે. સાજન મેરાલી જ્યારે ગુજરી જાય છે ત્યારે એ પોતાના વસિયતનામામાં લખીને જાય છે કે આ જે એસ્ટેટ છે એના 2 વારસ છે. એક તો મારી પત્ની રહેમતબાઈ અને એક મારા મોટા ભાઈની પત્ની સોનબાઈ. બરોબર છે? તો એણે શું કીધું કે અમારા એસ્ટેટના વારસ જેઠાણી દેરાણી બંને છે, એ લોકો આ એસ્ટેટના વારસ છે. હવે જે સોનબાઈ હતી એની 2 દીકરીઓ હોય છે, હીરબાઈ અને ગાંગબાઈ. તો હીરબાઈ અને ગાંગબાઈએ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો કે કારણ કે ખોજાઓ મુસલમાન છે અને ઇસ્લામમાં દીકરીઓને પણ વારસાઈ મળે છે એટલે અમને પણ હક મળવો જોઈએ. આ કેસ ગયો બ્રિટિશના એ સમયના જજ રસ્કિન પેરી પાસે. સરપ્રાઇઝિંગલી એ જમાનાના બધા ખોજા ઇલિટ્સ જે હોય છે એ લોકો નથી ઈચ્છતા કે દીકરીઓ કેસ જીતે, કારણ કે વર્ષોથી બેની દીકરીઓને ભાગ કોઈ આપ્યા જ નથી. અને હજી પણ અમારા સાઈડ બેનો દીકરીઓને એવો પ્રોપર ગણીને ભાગ મળે એવું બહુ જ થતું હોતું નથી. હવે જે થોડા ભણેલા ગણેલા સુધરેલા મા બાપ હોય છે એ દીકરીઓ માટે થોડુંક રિઝર્વ લઈને રાખે કે ભાઈ એકાદ પ્લોટ આપી દીધો, એક ઘર બનાવી દીધું, થોડું ગણેનું આપી દીધું. પણ જે રીતે ભાઈઓમાં ભાગ પડે પ્રોપર્ટીના એક્ઝેક્ટ, એ રીતે બહેનોને ક્યાંય હજી સુધી પણ ગણવામાં આવતી નથી. તો આ વાત એ વખતે આવીને ઊભી રહી ગઈ. હવે એ વખતના જે જજ હતા એને પહેલી વખત આ સવાલ આવ્યો કે આ ખોજાઓને ગણવા શું? આ લોકો હિન્દુ છે કે મુસલમાન? કારણ કે ત્યાં સુધી એવી કોઈ રિલિજિયસ આઈડેન્ટિટી આપણી પાસે હતી નહીં. એટલે એણે બધા જે એ વખતના દસ્તાવેજો પુરાણો બધા હતા એને લઈને કામ કર્યું. અને જે રસ્કિન પેરી હતો એણે બહુ જ સરસ એક ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યું કે જે એદલજી ધનજી આબાએ પોતાની કિતાબમાં લખેલું છે. અને એમાં એ કહે છે 1847ની વાત છે, 250 વર્ષ પહેલાં આપણા પૂર્વજો કેવા હતા એની આ વાત છે. એ કે ખોજા 400 વર્ષ પહેલાં સિંધમાં એક કન્વર્ટ થયેલો સમુદાય છે. આ સમુદાય જે પોતાની જાતને મુસલમાન સમજે છે એ લોકોને
પૈગંબર કે કુરાન વિશેનું કોઈ જ્ઞાન નથી. આ લોકો જ્યારે સુન્નીને મળે છે ત્યારે એને એમ કહે છે કે અમે સુન્ની છીએ, જ્યારે શિયાને મળે છે તો એમ કહે છે અમે શિયા છીએ, જ્યારે કે શિયા અને સુન્ની વચ્ચેનો ફરક કોઈ ખોજો સમજતું નથી. એમનો પહેરવેશ બધો જ હિન્દુ જેવો છે, એમના રીત રિવાજો બધા હિન્દુ જેવા છે. એ વખતે આપણે ગરબા બી રમતા અને જાગરણ બી કરતા, આપણા પૂર્વજોને બધું જ કામ કરતા. ખોજા સમાજમાં એક પણ ભણેલો ગણેલો એવો પુરુષ કે વિદ્વાન નથી. અને સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ખોજાઓ પાસે એક પણ ઇસ્લામિક કિતાબ નથી કે જે ભાષા સમજી શકતા હોય, કારણ કે બધું લિટરેચર ફારસી અને અરેબિકમાં હતું અને ખોજાઓ કોઈને ફારસી અરેબિક આવડતું નહોતું. અને જે ભાષા એમને આવડતી હતી એમાં એક પણ મુસ્લિમ ઇસ્લામિક કિતાબ નહોતી. એટલે 1847માં આપણે ખોજાઓ આ રીતના હતા. અને પછી એને કીધું કે માત્ર જબાનથી ધર્મ ફેરવી લેવાથી તમારું ટ્રેડિશન્સ બદલાઈ નથી જતા. વર્ષોથી જે ટ્રેડિશનથી તમે તમારો ઘર ચલાવો છો, જે ઇનહેરિટન્સના કાયદા ફોલો કરો છો, એ જ પ્રમાણે તમારે અત્યારે પણ કરવું જોઈએ. આવો ચુકાદો આપીને બંને દીકરીઓ હારી જાય છે. અને ખોજાઓને અકોર્ડિંગ ટુ જજ હિન્દુ સમજવામાં આવે છે. એટલે એદલજી ધનજી કાબાએ કિતાબમાં બહુ સરસ લખ્યું છે કે હિન્દુ મેં સે નિકાલા, મુસલમાનને લિયા નહીં, બીચ મેં લટકા દિયા. અને લોકો ખોજાઓની મજાક એમ ઉડાવતા હતા કે તમે જીવો છો ત્યારે તમે મુસલમાન છો, મરો છો એટલે હિન્દુ થઈ જાઓ છો, કારણ કે વારસાઈ તો તમારી હિન્દુ પ્રમાણે થાય છે. એટલે બેંક અને કોર્ટ આપણને હિન્દુ સમજતી હતી અને આપણે આપણી જાતને મુસલમાન સમજતા હતા. આ 1847માં આપણા કોમની હાલત હતી. હવે આજે હબીબ ઇબ્રાહિમ વાળું જે ઇન્ફ્લુઅન્સ અને ઘર્ષણ હતું એ ધીમે ધીમે એ વખતે હજી ચાલુ જ હતું. અને જ્યારે આગા ખાન ઇન્ડિયામાં આવી જાય છે પછી એ ધીમે 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 આખી ખોજા કોમ ઉપર પોતાની પકડ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ શરૂ કરે છે. ખોજા કોમ ઉપર મજબૂત પકડનો મતલબ શું કે અત્યાર સુધી ખોજાઓ એમને પોતાના પીર માનતા હતા, પણ હવે એ પોતાને ધીમે 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 ઇમામ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગે છે. અને પીર અને ઇમામનો ફરક આપણે સમજીએ છીએ. ઇમામ એક કમ્પ્લીટ સોવેનિટી વાળી હસ્તી છે. એટલે જો આગા ખાન ઇમામ થાય તો જમાત ખાનું કોની પ્રોપર્ટી કહેવાય? ઇમામની. કાલ ઉઠીને જો ઇમામ મહેદી અલી ઇસ્લામ હુઝુર થાય, ઝહૂર ફરમાવે અને કે આ જાફરી કોમ્યુનિટી સેન્ટરની માલિકી કોની? પ્રોપર્ટી તો શું, આપણે જાન, આપણા ફેમિલી બધા ઉપર ઇમામની સોવેનિટી છે. એટલે આગા ખાન કે જે પીર સમજતા હતા, દાઈ સમજતા હતા લોકો, એમાંથી ધીમે ધીમે પોતાને ઇમામ એસ્ટાબ્લિશ કરવા લાગ્યા. પેલા હબીબ ઇબ્રાહિમ ગ્રુપને આ વસ્તુ ગમી નહીં, કારણ કે એમને સમજાઈ ગયું કે જો આ રીતની વાત થશે તો આ જમાત ખાનું, આપણી બધી પ્રોપર્ટીઓ, આપણા કબ્રસ્તાન, આપણા વાસણો, દેગું, વાટક્યાઓ બધું જ કોનું થઈ જશે? આગા ખાનનું, ઇમામનું થઈ જશે. આગા ખાને 1861માં એક ફરમાન જારી કર્યું, એક બુક મોકલી ગામે ગામ અને કીધું કે ત્યાં સુધી થતું હતું શું કે આપણી બધી રિલિજિયસ પ્રેક્ટિસ હતી સુન્ની પ્રમાણેની હતી. મતલબ શાદી કરવા માટે કે મદ્રસા માટે કે દફનાવવા માટે જે મુલ્લા હતા એ બધા સુન્ની મુલ્લાઓ હતા. શિયા મુલ્લા તો કોઈ હતા જ નહીં આપણી પાસે. એટલે સુન્નીઓ પાસે જ આપણી પ્રેક્ટિસ કરાવતા હતા, શાદીની, મરણની, બીજી મદ્રસાની થોડી બહુ એક્ટિવિટી. આગા ખાને 1861માં કહી દીધું બધાને કે તમારે આજ પછી શિયા પ્રેક્ટિસ પર અમલ કરવો પડશે અને આ જે મુલ્લાઓ છે એમને રિપ્લેસ કરીને શિયા આલિમોને ધીમે ધીમે રાખવા જોઈએ. જ્યારે એમણે આ વાત કરી તો 1700 લોકોએ એમની બયત કરી અને હબીબ ઇબ્રાહિમના ફેમિલીએ એને રિફ્યુટ કર્યું. અને હબીબ ઇબ્રાહિમનું ફેમિલી પછી કોર્ટમાં ગયું અને કોર્ટમાં 1866માં જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેસ થયો 1866 એ હતો આગા ખાન કેસ.
આને બારભાયા કેસ અથવા જમાતખાના કેસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ લોકોએ શું દલીલ કરી કે ખોજાઓ જે છે એ પહેલેથી જ સુન્ની છે, એટલે એણે જજને રિક્વેસ્ટ કરી કે આ જમાતખાનું, આ મારી પ્રોપર્ટીઝ બધાને તમે ટેક ઓવર કરો, એનું ઓડિટ કરાવો અને પછી એક ફેર ઇલેક્ટોરલ પ્રોસેસથી એક કમિટી નિયુક્ત કરો કે જે અમારી કમ્યુનિટીને ચલાવે. એટ ધ સેમ ટાઈમ એ લોકોએ રિક્વેસ્ટ કરી કે કારણ કે અમે સુન્ની લોકો છીએ, ઇમામનું ઇન્ફ્લુઅન્સ અમારે નથી જોતું. આગા ખાનના રાઇટ્સ જે છે એને મર્યાદિત કરો ત્યાં સુધી કે જમાત બહાર કાઢવાનો જે એમનો રાઇટ છે એ પણ એમનો હોવો જોઈએ નહીં, કારણ કે જમાત ખાનું બધાએ ભેગા થઈને બનાવ્યું છે, એ કોઈ એક વ્યક્તિની મિલકત નથી. આ કેસ 25 દિવસ ચાલે છે અને આગા ખાન પોતે કેસમાં ગવાહ બનીને કોર્ટમાં ગવાહી આપવા જાય છે. અને એ કેસના જે જજ હતા જસ્ટિસ રસેલ, એમણે જોસેફ આર્નોલ્ડ જે કેસના જજ હતા, એમણે જ્યારે બધા દસ્તાવેજી પુરાવો ચેક કર્યા તો આગા ખાને 2 વાત સમજાવી એમને. સૌથી પહેલું, એમણે સાબિત કરવાની કોશિશ કરી કે મારી લિનિયેજ હજરત અલી અલી ઇસ્લામ અને બીબી ફાતિમાથી મળે છે, કારણ કે હું એમનો ટ્રુ ઇનહેરિટેડ વારિસ છું. અને બીજું, દશાવતાર એમને કામ લાગી ગયું. કેમ દશાવતાર કામ લાગ્યું? એણે કીધું કે ખોજાઓનો ઉદ્ભવ ક્યારે થયો? જ્યારે પીર સદરુદ્દીન, પીર શમ્સ વગેરે આવ્યા. એ લોકોએ શું સમજાવ્યું દશાવતારમાં કે 10મો અવતાર કોણ છે? હજરત અલી. જો એ પીરો સુન્ની શરૂઆત ધર્મ કરવાની હોત તો હજરત અલીનું નામ લેત? હજરત અલીને દશાવતારમાં નાખનારા જે છે એ શિયા જ હોઈ શકે. આ વાત ઉપરથી જે જસ્ટિસ હતા જોસેફ આર્નોલ્ડ, એણે તારણ આપ્યું કે આગા ખાનનો મઝહબ શિયા મઝહબ છે, ખોજાઓનો મઝહબ પણ શિયા મઝહબ છે અને આગા ખાન ખોજા કમ્યુનિટીના ઇમામ છે અને જમાત અને પ્રોપર્ટી બધી આગા ખાનની છે. તો 1866માં આપણે લેબલ થઈ ગયું શિયા. તો પછી પેલા હબીબ ઇબ્રાહીમના લોકોનું શું થયું? એ લોકોને જમાત બહાર કરવામાં આવ્યા. તો એ લોકોએ પોતાની નાનકડી નવી જમાત શરૂ કરી, સુન્ની ખોજાની. એટલે 1866માં આપણી પાસે 2 પ્રકારના ખોજા હતા. એક એ ખોજા કે જે આગા ખાનને ફોલો કરતા હતા અને એ શિયા ખોજા હતા જે હજરત અલીના માનનારા હતા, અને જે બીજા હતા એ સુન્ની ખોજા હતા કે જે આ આગા ખાનને રિફ્યુટ કર્યા, રિજેક્ટ કર્યા. એ બહુ જ નાનું ગ્રુપ હતું અને તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે હજી પણ મુંબઈમાં સુન્ની ખોજાનું મકાન છે, એમની મસ્જિદ છે. જે લોકો ખોજા હેરિટેજ ટૂરમાં આવે છે એમણે એ જગ્યા વિઝિટ પણ કરી હશે, જોઈ પણ હશે કે જે હજી પણ, એટલે આજે 150 વર્ષ થયા આગા ખાન કેસને, હજી પણ સુન્ની ખોજાઓ અસ્તિત્વમાં છે. ત્યાર પછી આગા ખાને પોતાની પકડ કમ્યુનિટી પર બનાવી લીધી. પણ હવે જ્યારે ખોજાઓને ખબર પડી કે આપણે શિયા છીએ, તો ખોજાઓમાંથી અમુક ખોજા એવા નીકળ્યા કે જેમણે કોશિશ કરી કે આ શિયા મઝહબ છે શું, એકચ્યુઅલ શિયા મઝહબ છે શું. આવા વખતે એક વેપારી હતા, એ વખતના મશહૂર વેપારી દેવજી જમાલ, એ હજ કરવા જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં એમને ખ્યાલ પડ્યો કે ઝિયારત કરવામાં તો હજ કરતાં વધારે સવાબ છે. તો એ વખતે ફ્લાઇટો તો હતી નહીં કે રસ્તો ન બદલાય, એટલે એમણે તરત રૂટ ચેન્જ કરીને ઝિયારત પર વળી ગયા. અને ત્યાં કરબલામાં તેમની મુલાકાત થાય છે મુલ્લા કાદર સાથે. મુલ્લા કાદર કોણ હોય છે? મુલ્લા કાદર બેઝિકલી ઇન્ડિયામાં 1845માં જન્મેલા એક આલિમ હોય છે, જેઓ 1-2 વર્ષ માટે ઓલરેડી મુંબઈમાં મદ્રસો ચલાવ્યા હોય છે, પણ પછી એ વધારે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે કરબલા વયા ગયા હોય છે. અને એ વખતના જે મુજતહિદ હતા આયતુલ્લા માઝંદરાની, ઝૈનુલ આબિદીન માઝંદરાની સાહેબ, એમની સાથે આ લોકોની મુલાકાત થાય છે. જ્યારે વાતચીતમાં એમને ખબર પડે છે કે આ શિયા લોકો છે પણ હજી પણ દશાવતારમાં માને છે અને એમના કલમામાં અલી સહીઉલ્લાહ છે. અલી સહીઉલ્લાહ મતલબ શું? અલી તો અલ્લાહનો અવતાર હતો, એટલે અલી સહીઉલ્લાહ.
તો એ તો એકદમ ચોંકી જાય છે કે તમે કયા પ્રકારના શિયા છો કે તમે અલીને ખુદા માની રહ્યા છો. તમારી માન્યતાઓ તો એકદમ જડમૂળથી ખોટી છે. ત્યારે આ જે દેવજી જમાલ અને એમના મિત્રો છે એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તો પછી અમને સાચો શિયા મઝહબ સમજાવો. આયતુલ્લા માઝંદરાની સાહેબ મુલ્લા કાદર સાહેબને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે કે તમે જાઓ, મુંબઈમાં પાછા જાઓ અને તમે ત્યાં આ લોકોને રાય હક શીખવાડો. મુલ્લા કાદર સાહેબની ઈચ્છા નથી હોતી એટલે આયતુલ્લાને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે ઇસ્તિખારો જોઈ લો ને, તમે ઇસ્તિખારો જોઈ લો, હું જાઉં કે નહીં. તો આયતુલ્લા એમને શું જવાબ આપે છે કે શું તમે નમાઝ પહેલાં વઝૂ કરવાનો ઇસ્તિખારો જોવો છો? આ તમારી અવ્વલ ઇબાદત અને અવ્વલ ડ્યુટી છે. એટલે તમે મુલ્લા કાદર સાહેબ 1873ની આસપાસ, જે આગા ખાન કેસના 7-8 વર્ષ પછી બોમ્બેમાં આવે છે. પછીના 30 વર્ષનો ઇતિહાસ ઘણો લાંબો છે, એ હું અત્યારે ટચ નહીં કરું, પછી સમય રહેશે તો આપણે વાત કરશું. પણ એ વખતે મેક્સિમમ સંઘર્ષ આપણી કમ્યુનિટીમાં થાય છે, કારણ કે અમુક લોકો શિયા આઈડિયોલોજી તરફ, મુલ્લા કાદર સાહેબ તરફ આકર્ષાય છે, એમની વાતોથી આકર્ષાય છે, અને સામે સ્ટોન્ચ વર્ગ જે આગા ખાની ખોજાવનો છે, જે આગા ખાનને પોતાના લીડર માને છે, એ પૂરી કોશિશ કરી રહ્યા છે કે જમાતમાંથી લોકો વધારે માઇગ્રેટ ન કરે, બીજી જમાત ન બનાવે. એ વખતે ઘણા બધા સંઘર્ષો થાય છે, ત્યાં સુધી કે હત્યાઓ પણ થાય છે. હવે આ બધું જ ચાલ્યું. 1900માં ધીમે ધીમે એક સેપરેટ ગ્રુપ રચાવા લાગ્યું, અને આપ સૌને ખ્યાલ હશે એમ 1900ની સાલમાં બોમ્બેની જે નવી જમાત હતી એ ઇસ્ટાબ્લિશ થઈ. એ કેટલું અઘરું કામ હતું, કારણ કે ત્યાં સુધી આગા ખાને આ લોકોને જમાત બહાર કરી દીધા હતા. અને જમાત બહાર કરે તો પોતાના દીકરીઓને દફનાવે ક્યાં, પોતાના વડીલોને દફનાવે ક્યાં? એટલે અને નવી જમાત માટે નવું કબ્રસ્તાન લેવું આસાન કામ નથી. ગવર્મેન્ટ કહે કે 200 માણસ હોય તો જમાત બની શકે. આ તો બિચારા 10-12 માણસો જે નીકળ્યા હોય સૌથી પહેલાં, એની તો કેવી હાલત થાય. એટલે બધું એકડેકથી એ લોકોએ શરૂ કરી અને પોતાની જમાતની રચના કરી. પણ પછી છેલ્લે હજી એક આ લોકોને મોકો મળે છે, જે બહાર નીકળેલા લોકો હોય છે એમને, કે એ આગા ખાન ઉપર હજી પણ પકડ રાખે. અને એ વખતે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેસ આવે છે, હાજી બીબી કેસ. આ ફાઇનલ કેસ છે. હાજી બીબી કેસ શું હતો? આગા ખાન જ્યારે આવે છે ને, આગા ખાન ફર્સ્ટ 1845માં આવે છે. એ 1881 સુધી લગભગ 40 વર્ષ સુધી આગા ખાન ઇમામ તરીકે રહે છે. પછી એમના દીકરા 4 વર્ષ માટે જ હોય છે, અને પછી આગા ખાન 3 આવે છે, કારણ કે એમના પિતા જલ્દી અવસાન પામે છે. એટલે આગા ખાન 3 બહુ નાની ઉંમરે ઇમામ બની જાય છે. હવે આગા ખાન ફર્સ્ટ જ્યારે આવ્યા હોય છે ત્યારે એ બહુ રોયલ ફેમિલીની સાથે આવ્યા હોય છે. એમના પોતાના સ્પેશિયલ પોતાની પ્રાઇવેટ મિલિટરી હોય છે, કેવલરી હોય છે, એમના સર્વન્ટ્સ, એમના બધા મોટા કઝિન, બ્રધર્સ, બધી જ વસ્તુઓ. અને બ્રિટિશમાં એનું બહુ નામ હોય છે. એમને 3000 પાઉન્ડનું તો વર્ષાસન પેન્શન મળતું હતું આગા ખાનને એ જમાનામાં, અને એમણે બહુ જ બધી એસ્ટેટને બધું બનાવ્યું હતું. એટલે આગા ખાન વંશ શું કરતા હતા કે પોતાના ભત્રીજાઓ, ભાંડુડાઓ, કઝિન્સ, એ બધાને ફ્રીમાં રહેવા માટે ઘર આપતા હતા, એમને બધી સર્વિસ આપતા હતા, અને થોડી ગિફ્ટ, વર્ષાસન બધું આપતા હતા. આ રીતે આગા ખાનના ફેમિલીનું પણ કામકાજ સરસ રીતે ચાલતું હતું. હવે થયું શું, જ્યારે આગા ખાન 3 આવ્યા ત્યારે આગા ખાન 3 તો હજી બહુ નાના હતા. એટલે એમની માતા અને એમના વઝીર જે હતા, જે ગાઈડ કરવાવાળા હતા, એ જ આ બધું વહીવટ ચલાવતા હતા. એ લોકોએ સૌથી પહેલું કામ શું કર્યું કે જ્યાં ફ્રીબીઝ બધી ફેમિલીમાં બટાતી હતી, બહુ બધા જે ગિફ્ટ્સ, પેન્શન્સ ને બધું આપવામાં આવતું હતું, એ બધામાં રોક લગાવવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે આ રોક લગાવવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે આગા ખાન 1ની ગ્રાન્ડ ડોટર, એટલે આગા ખાન 3ની કઝિન, એ બાઈનું નામ હોય છે હાજી બીબી. એને વિચાર આવ્યો કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે. શું કામ? કારણ કે આગા ખાન 1ની જે પ્રોપર્ટી છે, ઓકે, હું પણ એની વારસ છું. આગા ખાન 1ની જે પ્રોપર્ટી છે એમાં અમારો પણ હક છે, કારણ કે હું એની ગ્રાન્ડ ડોટર છું, રાઈટ? જ્યારે એને આ ખ્યાલ આવ્યો અને એણે નક્કી કર્યું કે મારે કોર્ટમાં જવું છે, ત્યારે આપણા અમુક શિયા ઇલિટ્સ, જે શિયા ઇશ્ના શરી વિચારીધારાના હતા, એ પણ એને સપોર્ટ કરે છે. શું કામ સપોર્ટ કરે છે? કારણ કે હવે મેટર આવી ગઈ ઇશ્ના અશરી અને ઇસ્માઇલીની. હવે આ બહુ કી ડિફરન્સ છે, સમજજો. જો એમ સાબિત થાય
કે આગા ખાન ઇશ્ના અશરી છે, તો શું થશે? ઇશ્ના અશરીમાં ઇમામતનો સિલસિલો ઇમામ મહેદી અલૈહિ ઇસ્લામ ઉપર ખતમ થઈ જાય છે અને ઇમામ મહેદી જે છે એ ગૈબતમાં છે. હવે ઇમામ મહેદી વતી જે પણ છે એ એના ટ્રસ્ટીઝ છે, એના નાયબ છે, એના મુજતહિદ છે, પણ એ ઇમામ નથી. એટલે જે સત્તા છે, જે પાવર છે, જે ઓથોરિટી છે, જે સોવેનિટી છે, એમાં બહુ મોટો ફરક પડી જશે. પણ જો આગા ખાન ઇસ્માઇલી છે તો હી ઇઝ હિમસેલ્ફ ઇમામ, હાજર ઇમામ, લિવિંગ ઇમામ. સો વોટ દે હેવ ડન, એ લોકોએ હાજી બીબી તરફથી કેસ લડ્યા કે જે આ ખોજાઓ છે એ બધા ઇશ્ના શરી ખોજાઓ છે, ઇસ્માઇલી ખોજા નથી. કારણ કે જો ઇશ્ના શરી સાબિત થઈ જશે તો આગા ખાનનું ડોમિનન્સ વેલ્યુ એકદમ ઓછું થઈ જશે. એન્ડ દે વોન્ટ ટુ મેક આગા ખાન અકાઉન્ટેબલ, કે જે આટલો બધો પૈસો દસોંદનો બધો આવે છે, કારણ કે જ્યારે ઇમામ છે તો એની પાસે કોઈ અકાઉન્ટેબિલિટી જ નથી, કોઈ પૂછી નથી શકતો કે આ પૈસા આપીને હવે તમે એનું શું કરો છો. પણ જો એ ટ્રસ્ટ છે, એ કોમનો પૈસો છે અને આગા ખાન એ માત્ર ને માત્ર એને ગવર્ન કરનારી સત્તા છે, તો હી ઇઝ અકાઉન્ટેબલ. કમ્યુનિટીને એને હિસાબ આપવો પડશે કે આટલી દસોંદ આવી, આટલા પૈસા આવ્યા, આટલા ઇન્વેસ્ટ કર્યા, આટલી ચેરિટી કરી, બધું કરવું પડશે. તો આના માટે એ લોકોએ ફાઇનલ કેસ કર્યો કે જે હાજી બીબી કેસ તરીકે ઓળખાયો. અને હાજી બીબીએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી કે ખોજાઓ પહેલેથી ઇશ્ના અશરી ખોજાઓ છે. આની સામે આગા ખાન પોતે કોર્ટમાં કેસ લડે છે અને એ વખતના જસ્ટિસ હોય છે, જસ્ટિસ રસેલ, એની સામે એવિડન્સીસ આપે છે. સૌથી પહેલો એવિડન્સ ઇમામ અલી અલૈહિ ઇસ્લામથી સાથેનું એનું લિનિયેજ. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ એવિડન્સ દશાવતારની માન્યતા. દશાવતારની માન્યતા જે હતી, ઇટ ઇઝ અ સ્પેસિફિક ઇસ્માઇલી ટ્રેડિશન. ઇટ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ઇશ્નાશરી આઈડિયોલોજી. આમ તમે જુઓ તો દશાવતાર તો ઇસ્લામિક માન્યતા જ નથી. ઇસ્લામ શરૂ તૌહીદથી થાય છે. ધ મોમેન્ટ તમે કોઈ અવતારમાં માનો તો તમે મુસલમાન જ રહેતા નથી. એટલે એમણે પોતાનું ઇસ્માઇલિઝમ ત્યારે કોર્ટમાં સાબિત કર્યું. અને ત્યારે 1908માં જ્યારે આ લેન્ડમાર્ક ચુકાદો આવ્યો કે આગા ખાન ઇઝ ઇસ્માઇલી ઇમામ, એટલે એમનું આધિપત્ય, એમનું ડોમિનન્સ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, નાઉ દેર ઇઝ અ વોટર ટાઇટ કમ્પાર્ટમેન્ટ બિટવીન ઇસ્ના અશરી ખોજા એન્ડ ઇસ્માઇલી ખોજા. આગા ખાને તરત હુકમ આપ્યો કે આજ પછી હવે કોઈ પણ ઇસ્માઇલી ખોજા ઇશ્ના શરી ખોજાના કોઈ પણ ઇવેન્ટમાં નહીં જાય. કારણ કે આપણે આ ટ્રાન્ઝિશન ફેઝ બહુ સમજવો આસાન નથી. 1905માં ઘણા એવા ફેમિલી હશે કે જેના 2 ભાઈઓ નમાજ પડવા જતા હશે અને 2 ભાઈઓ જમાતખાને દુઆ પડવા જતા હશે. અત્યારે પણ કોઈ નવી ચળવળ થાય તો ઘણા લોકો એમાં જોડાય, ઘણા નથી જોડાતા. તો એ બહુ જ કપરો ટાઈમ હતો. અને બીજો પ્રોબ્લેમ આપણા ભાઈઓ માટે થયો, કારણ કે આપણા ભાઈઓ જે બધા અલગ પડ્યા એમને હવે ઝીરોથી સ્ટાર્ટ કરવાનું હતું. આપણી પાસે કોઈ જમાતખાનું ન બચ્યું, આપણી પાસે કોઈ કબ્રસ્તાન ના બચ્યું, આપણી પાસે કોઈ પ્રોપર્ટી, કોઈ એસેટ, કશું જ ના બચ્યું. અને ઇશ્ના શરી ખોજાઓએ પોતાનું ઝીરોથી એકડેકથી બધું સ્ટાર્ટ કર્યું. હાલાકી ખોજા કોમ આપણા લોહીમાં જ વેપાર, આપણા લોહીમાં જ તરક્કી, આપણા લોહીમાં જ વિઝન. એટલે આપણા વડીલોએ એકડેકથી શરૂઆત કરીને પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે મેં હમણાં જ આ સેન્ટર જોયું, મને એટલી આનંદની લાગણી થઈ કે આટલું મોટું સેન્ટર હોવા છતાં આટલી બધી જગ્યા જે આપણી પાસે છે ને 2 નવા બીજા મોટા પ્રોજેક્ટ માટે કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો આ કેટલા મોટા વિઝનની, કેટલા મોટા સાહસની વાત છે. એટલે 1908 પછી, આ ચુકાદા પછી આપણી આઈડેન્ટિટી છેલ્લે ઇશ્ના શરીની થઈ ગઈ. એટલે હવે આપણે બધું સમજી ગયા. ખોજા સૌથી પ્રથમ હતા, પછી મુસલમાન બન્યા. 1866માં આપણે શિયા બન્યા અને 1908માં આપણે ઇશ્ના શરી
લેબલ વાઇઝ બની ગયા. તો આ રીતે આપણી આ ચારે ચાર આઈડેન્ટિટી આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પછી તો 1937માં શરિયત કોડ આવ્યો, જે ઇનહેરિટન્સની વાત હતી, કારણ કે ત્યાં સુધી હજી ઇનહેરિટન્સ આપણે હિન્દુ પ્રમાણે થતા હતા. 1937માં ઇન્ડિયામાં શરિયા કોડ આવ્યો અને એના પછી આ વારસાઈના વાસ્તા બધા આવ્યા. એટલે આ રીતે આપણી આઈડેન્ટિટી ટોટલ બની છે. અહીંયા હું મારી વાત સમાપ્ત કરીશ અને હવે આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર માટે ઓપન છીએ. ઘણો જ આભાર. કારણ કે યુનિવર્સિટીમાં હું જેને પ્રોફેસર છું અને ગુજરાતીમાં હું જેને સમજાવી નથી શકતો, અમે છે ને આ છે ને હિસ્ટ્રી કરેલી છે, બહુ બ્રીફલી કરેલી છે. મને એ છે ને જાણવું હતું તમારી પાસેથી કે પછી કે આપણું જે છે ખોજા શિયા ઇથનાશરી, એની શરૂઆત કેવી રીતના થઈ ને ક્યારે થઈ? અને હમણાં જ્યારે હું ઇન્ડિયા ગયો તો ફર્સ્ટ ટાઈમ, ત્યારે હું છે ને આપણી મસ્જિદની જમાત બાજુમાં છે, એ તો છે ને વિઝિટ કર્યો બધું બરાબર. અને ઘણા જ ઇસ્માઇલીઓ ઇસ્લાશમાં વધારે માને છે ઇસ્માઇલ કરતા. તો એના વિશે તમે જરા વધારે પ્રકાશ પાડી શકો? જી, હવે મુરબ્બીએ સવાલ કર્યો કે ઇસ્નાશરી અને ઇસ્માઇલી કેવી રીતે જુદા છે અને કેવી રીતે ભેગા છે અને ક્યારે આ વધારે ડાયવર્જન થયું. જેમ મેં આપને વાત કરી કે 1873માં જ્યારે મુલ્લા કાદર સાહેબ આવ્યા, પછી મુલ્લા કાદર સાહેબે ઇસ્નાશરી મઝહબનું શિક્ષણ આપવાનું લોકોને શરૂ કર્યું. દેવજી જમાલ સાહેબે એમના માટે એક મકાન રાખ્યું કે જ્યાં એ પોતાનો મદ્રસો ચલાવી રહ્યા હતા. જ્યારે આગાખાની લોકોને ખબર પડી, ત્યાં રાત્રે ચૂપી ચૂપીમાં આ લોકો 10-12 જણા ભેગા થઈ અને આ કામ કરી રહ્યા હતા. જ્યારે આગાખાનીઓને ખબર પડી તો એમણે આ લોકોને ધમકી આપી કે અમે તમને નાદબાર કરી દઈશું. 12 માણસો ખાલી એવા હતા જેમણે એકબીજાને ભાઈચારાનો વાયદો કર્યો કે જો આપણામાંથી એકને પણ કાઢશે તો આપણે બધા જ જમાતમાંથી નીકળી જશું. ના, એ તો જૂના 12 ભાઈ. આ 12 અનુયાયીઓ જે દેવજી જમાલ સાહેબના હતા, એમણે નક્કી કર્યું. એવી પણ વાત છે કે એક વખત એવું થયું કે મુલ્લા કાદર સાહેબને એક માણસ અચાનકથી બોલાવા આવ્યો કે તમને બોલાવે છે એક ભાઈ. એ ગયા અને પાછા આવ્યા તો મકાન બંધ કરી દીધું. અને જેનું મકાન હતું એણે કીધું કે મારા ઉપર બહુ પ્રેશર છે, હું તમને અહીંયા નહીં રાખી શકું. એવું પણ છે નેરેટિવમાં કે ઘણા ખોજા ઇલિટ્સ પણ એમ કહી ગયા કે ભાઈ હવે તમે જવું પડશે ને, કારણ અહીંયા બહુ જ બધી ખૂનામરકી થશે. પણ છતાંય આપણા અમુક ભાઈઓ બહુ જ સારી રીતે આ હક વાતને વળગી રહ્યા. કિલ્લુ ખટાવનું નામ કદાચ તમે સાંભળ્યું હશે, બરાબર છે? હવે કિલ્લુ ખટાવ કોણ હતા? એમની સ્ટોરી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એક યંગ માણસ હતો, એને એક ખોજો આગાખાની ખોજો હતો. આગાખાની લોકોએ ભેગા થઈ અને કિલ્લુ ખટાવને કીધું કે તું એક મિશન આપું છું તને કે તું મુલ્લા કાદર સાહેબનું હત્યા કરી નાખ, તારે એમને ઝેર દઈ દેવાનું છે. તો આ કિલ્લુ ખટાવ મુલ્લા કાદર સાહેબની રેકી કરવા લાગ્યો. કોઈ પણ એસેસિન કરવું હોય તો તમારે પહેલાં એને ફોલો કરવું પડે ને, એમનું શું રૂટીન છે, શું કરે છે, શું બોલે છે. એટલે એ ધીમે ધીમે ચૂપકે ચૂપકે જવા મળ્યો એમની સાથે. જ્યારે મુલ્લા કાદર સાહેબના 2-4 બયાનો સાંભળ્યા, એમની પાસે ગયો, એમના અખલાક જાણ્યા, તો કિલ્લુ ખટાવ એમનો મુરીદ બની ગયો. અને એણે મુલ્લા કાદર સાહેબને વચન આપ્યું કે હું જીવું છું ત્યાં સુધી તમારો વાળ વાંકો નહીં થાય. હવે જ્યારે આ વાત બની, આગાખાનીઓને જ્યારે ખબર પડી તો એ લોકો કિલ્લુ ખટાવની મજાક ઉડાડવા મળ્યા, એને ન કહેવાના શબ્દો કહેવા લાગ્યા. વારંવાર જ્યારે કિલ્લુ ખટાવને તંઝ કરવામાં આવતું તો પછી એક દિવસ કિલ્લુ ખટાવને ગુસ્સો આવે છે અને એ એક આગાખાનીને છરીથી હુમલો કરે છે. અને એ આગાખાની અનફોર્ચ્યુનેટલી ફોત થઈ જાય છે. કોર્ટમાં ચુકાદો ચાલે છે, કિલ્લુ ખટાવને ફાંસીની સજા થાય છે. અને કિલ્લુ ખટાવ આવી રીતે પોતાનો જીવ મુલ્લા કાદર સાહેબની હિફાજત કરવામાં ગુમાવે છે. આવી જ રીતે બીજા 16 માણસોની યાદી આગાખાન ફિદાઈનો નક્કી કરે છે. જરૂરી નથી કે આમાં આગાખાન સાહેબનો હાથ હોય, પણ જમાતના જે અમુક હોય ને જોશીલા માણસો કે આપણે હવે અમને આ ચળવળને ખતમ જ કરવી છે, તો એ લોકો 16 મુલ્લા કાદરના અનુયાયીઓની લિસ્ટ બનાવે છે અને એમને અલગ અલગ ટાઈમે અટેક કરે છે. એમાંથી 2 માણસો લાલજી સાજન અને હિરજી અલા રખિયા 1900માં એ બંનેનું મર્ડર થઈ જાય છે. અને બાકીના અમુક લોકોને છુરીના ઘા વાગે છે, ઇન્જર્ડ થાય છે, આ રીતે. અને આ બધો જ સંઘર્ષ ચાલે છે
1870થી લઈ અને ઇવન 1905 સુધી. 1905 જ્યારે વોટરટાઇટ કમ્પાર્ટમેન્ટ બનવાનું શરૂઆત થાય છે, પછી પણ 40-50 વર્ષ સુધી હજી પણ થોડા ઘણા, કારણ કે ફેમિલીઝ અંદર અંદર હોય એ તો કેવી રીતે બંધ કરી શકે. મને ખ્યાલ છે મારે ત્યાં મુરબ્બી કુરબાન મંજી આવ્યા ત્યારે એમની વાઈફે બહુ સરસ વાત કરી કે 1940 સુધીમાં મને યાદ છે એ નાના હતા ત્યારે કે મારા મમ્મી અને મારા માસી જ્યારે જાતા તો અમે ઉપર જાતા નમાઝ પડવા માટે અને નીચે જમાતખાનું હતું, તો મારા આંટી દુઆ પડતા અને અમે ઉપર નમાઝ પડવા જતા. તમે જોયા હશે કે મોટાભાગના જે કબ્રસ્તાનો છે એ ઇસ્માઇલીઓના અને ઇશ્નાશરીઓના સાથે સાથે છે. આપણે ગુજરાત બાજુ વચ્ચે એકાદ દિવાલ કરી નાખ્યો હોય, કારણ કે જગ્યા જ રીતે થઈ છે, કારણ કે બધા એક જ માંથી છૂટા પડ્યા છે. એટલે આ રીતે આ પ્રોસેસ જે છે એ બહુ જ સ્લો અને ધીરી ધીરી પ્રોસેસ હોય. તમે એક જ સમયે કોઈ એક પળે ન કહી શકો કે હા અમે આ હવે આજથી ઇશ્નાશરી બની ગયા કે ઇસ્માઇલી બની ગયા. સમજ્યા તમે? જી. ઇમામ હસન અલી ઇસ્લામને ઇસ્માઇલ લોકો ઇમામ નથી ગણતા. એટલે છઠ્ઠા ઇમામ જે આપણે કહીએ છીએ ઇમામ સાદિક અલી ઇસ્લામ, એ એમને પાંચમા ઇમામ ગણે છે. એ ટાઈમ 1950s વાળું, એટલે એ લોકો હજરત અલી પછી સીધું ઇમામ હુસેનને જ માને છે, કારણ કે ઇમામ હસનના જમાનામાં પણ ઇમામ હુસેન તો જીવિત જ હતા. એટલે ઇમામ હજરત અલી અલી ઇસ્લામ પછી સક્સેશન સીધું હજરત ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામ પાસે આવ્યું અને એના પછી એની લીનિયેજ ચાલી. એમાં પણ તમને ખ્યાલ છે કે ઝૈદિયા ફિરકો અલગ થઈ ગયો. જે ચોથા ઇમામની ઓલાદમાંથી ઝૈદિયા હતા એ લોકો પણ અલગ થયા. ઇનફેક્ટ આ અલગ થવાની ઘટના સમયાંતરે થતી જ રહે છે. ઇસ્માઇલી ઇમામોમાં પણ જ્યારે 18મા ઇમામ આવ્યા મુસ્તનસિર બિલ્લાહ, તો એના પણ બે ભાઈઓમાં ડિસ્પ્યુટ થયા. એટલે જે અત્યારના ઇસ્માઇલીઓ છે એ નિઝારી ઇસ્માઇલી, તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું હશે કે નિઝારી ઇસ્માઇલીઓ કહેવાય છે. એ નિઝારી ઇસ્માઇલી શું કામ કહેવાય છે? કારણ કે જ્યારે 18મા ડિસેન્ડન્ટ આવ્યા એને પણ બે ઓલાદ હતી, તો ડિસ્પ્યુટ થયા ફરી પાછા. એટલે એ જે નિઝારી ઇસ્માઇલી હતા એ આગાખાનીમાં આવ્યા અને જે બીજા થયા એ વોરા કહેવાયા. અચ્છા, વોરાઓમાં પણ શું થયું? એમાં પણ ડિવિઝન થયા. વોરાઓમાં અને ઇસ્માઇલીઓમાં ફરક શું પડ્યો કે જ્યારે 19મા ઇમામ જેને આ લોકોએ માર્યા મુતઅલીને, પછી બે જ ઇમામ પછી જે ઇમામ તૈયબ હતા, જે 21st નંબરના ઇમામ હતા, વોરાઓ એમ માને છે એ ગાયબમાં આવ્યા ગયા. એટલે ત્યાં ઇમામત સ્ટોપ થઈ ગઈ. પણ હવે કોણ લીડ કરશે કમ્યુનિટીને? તો કે દાઈએ મુતલક. એટલે ઇમામના અપોઇન્ટીઝ જે છે દાઈએ મુતલક, નોટ ઇમામ, પણ રીઝનેબલી એમની સત્તા ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ઇમામ જ છે. હવે એ દાઈએ મુતલક હતા, એમાં પણ જેમ જેમ આગળ ચાલ્યા તો ફરી પાછો એક ફાંટો પડે છે, દાઉદી વોરા, સુલેમાની વોરા. મેઇન ફાંટો દાઉદી વોરાનો છે, સુલેમાની વોરા અલગ થઈ જાય છે. એના પછી દાઉદી વોરાની આગળ લીનેજમાં ફરી પાછો એક ફાંટો પડે છે, અલવી વોરા, દાઉદી વોરા. એન્ડ આપણી ઇતિહાસ પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જ છે. છઠ્ઠા ઇમામ પછી માત્ર બે ફાંટા નથી પડ્યા. એક એવો વર્ગ પણ હતો જેણે કીધું કે છઠ્ઠા ઇમામ જ હવે ગૈબતમાં વયા ગયા છે. છઠ્ઠા ઇમામ જ ગૈબતમાં વયા ગયા છે. એવો પણ વર્ગ હતો કે જેણે એમ માન્યું કે છઠ્ઠા ઇમામ ગુજરી ગયા છે, પણ સાતમા ઇમામ, કારણ કે એ વખતે જેલમાં હતા, તો એ કે એ જ ઇમામ મહેદી છે. અને અમુક લોકો સાતમા ઇમામ ઉપર ઊભા રહી ગયા કે બસ હવે એ ગૈબતમાં છે, અને એ લોકો વાકેફિયા કહેવાયા, જેમણે વકફ કરી દીધું ત્યાં જ. તો હિસ્ટ્રીમાં આ તો સ્વાભાવિક વાત છે કે જેમ જેમ આપણું ફેમિલી વધતું જાય એટલે ડિસ્પ્યુટ બધે વધતા જ જાય. અને ફક્ત આ ઇસ્લામિક હિસ્ટ્રીની વાત નથી, તમે ક્રિશ્ચનમાં જુઓ, કેથોલિક, પ્રોટેસ્ટન્ટ, ઓર્થોડોક્સ, જૈનોમાં જુઓ, શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, બધી જ જગ્યાએ જેમ જેમ સમય જાય એમ થોડા ભાગલા, કારણ કે આપણા વિચારો બધાના અલગ છે, આપણી ચોઇસીસ અલગ છે, આપણી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અલગ છે, તો થોડો ફરક તો બધી જગ્યાએ પડવાનો છે. જી, જે સુલેમાની વોરા છે
એ મોટાભાગે યમનમાં જ ઇસ્ટાબ્લિશ થયેલા છે. દાઉદી વોરા જે છે, જે મેઇન પાર્ટ, એ બધા ગુજરાતમાં અને આપણે ઇન્ડિયા સાઈડ છે. જી Thank you very much. It was very બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું તમારું લેક્ચર. શુક્રિયા. પણ એ જાણવું હતું કે તમે જે 10%ની જે વાત કર્યા એ સાદા હતા. તો એ 10% લોકો એમ નથી કહેતા કે આ શેરી ઇમામ છે. because આપણા કોર્સમાં છે શેરી ઇમામ એ શેરી સાદા. તો it is possible કે આ 10% હમણાં પણ લોકો જે કરે છે is part of શેરી ઇમામ. I don't know but just જી સી એ લોકો જે આપતા હતા એને એ લોકો દસોંદ કહેતા હતા. દસોંદ ઇઝ 1/10 ઓફ યોર ઇન્કમ. ઓકે, આ ત્રણ વસ્તુનો ફરક સમજવો છે. ઝકાત જે છે ઇટ ઇઝ ક્યુમ્યુલેટિવ વેલ્થ. એક ઇન્સાનની આ વર્ષે ડિસેમ્બર 31ના ટોટલ વેલ્થ જે છે એ સમજો 1 કરોડ રૂપીસ છે, તો એણે એના 2.5% આપી દેવાના. નેક્સ્ટ યર 31 ડિસેમ્બરના અથવા તો જે ઇસ્લામિક મંથ છે એમાં એ 1 કરોડ 20 lakhs થશે, તો એના પણ 2.5% એને આપવાના. એવું નહીં કે આ 1 કરોડ એક વખત આપી દીધા એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. સો ઝકાત ઇઝ 2.5% ઓન યોર એક્યુમ્યુલેટેડ ટોટલ ક્યુમ્યુલેટિવ વેલ્થ. ઓકે, each year. ખુમ્સ is on your savings. That is 20% of your savings with some exceptions. Okay, એમાં આપણે એમ માનીએ છીએ કે 2 ભાગ, સેમે ઇમામ, સેમે સાદાત, સૈયદનો ભાગ અને ઇમામનો ભાગ. ખોજાવ જે વખતે આપતા હતા એ વખતે દસોંદ આપતા હતા. દસોંદ 10મો ભાગ ટોટલ ઇન્કમનો. એટલે તમે 1 લાખ રૂપિયા કમાવો છો તો તમારે 10,000 રૂપિયા વર્ષના ઇમામને પહોંચાડવાના. હમણાં રિસન્ટલી હું એક ખોજાભાઈને મળ્યો હતો, ત્યારે મને ખબર પડી કે એ ખાલી દસોંદ નથી, દસોંદ ઇમામની હોય છે અને 2.5% પીરના હોય છે. એટલે ટોટલ 12.5% હોય છે. પણ કે હવે જે છે અમારા હાજર ઇમામ જ પીર છે. એટલે હવે એક્ઝેક્ટલી 12.5% એ એમને ઇમામને જ જાય છે. પહેલાં કેમ ડિવિઝન હતું? કારણ કે પહેલાં ઇમામ બધે પહોંચી નહોતા શકતા. એટલે જેમ મેં આપણે સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ કર્યું કે પીર શમસુદ્દીન આવ્યા, પીર સદરુદ્દીન આવ્યા, કબીર શાહ આવ્યા, ઇસ્લામ શાહ આવ્યા, તો આ બધા જે પીર હતા એ લોકોને 2.5% મળતા હતા અને 10% ઉપર જતા હતા. એટલે અલ્ટિમેટલી જો તમે આ હિસ્ટ્રીને બારીકાઈથી જો જોવાની કોશિશ કરો તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમને એવું લાગે કે આ જે વેલ્થના ડિસ્પ્યુટ્સ જે છે, જે પૈસાના ડિસ્પ્યુટ્સ જે છે, એ ઘણી વખત લાંબા જઈને એ મોટા ડિસ્પ્યુટ થાય. આઈડિયોલોજીકલ ડિફરન્સીસ એની જગ્યાએ છે, પણ સૌથી પહેલું પિનપોઈન્ટ અથવા તો મૂળ જ્યાં થતું હોય છે એ વેલ્થના કારણે પ્રોબ્લેમમાં કાં તો તમારે ઓનરશિપ જોઈએ છે, કાં ઓથોરિટી જોઈએ છે, અને ત્યાંથી તમારા ફાંટા ઘણી વખત પડતા હોય છે. Any more questions, ladies side? No? Yes? એક મિનિટ. વેલકમ સલામ. Very interesting, more interesting talk. Thank you. My question is to be last name. हमारा अपना खोजाना last name છે કિમજી, મંજી, દેવજી, રેવજી. એ કેમ ચેન્જ નથી easy after realize કે આપણે જે ખોજે છે સાચી છે. ટ્રુ. મેં તમને અગેન કીધું કે આજે બધા જે ચેન્જીસ હોય છે ને એ ક્યારેય ઓવરનાઇટ નથી હોતા. એક માણસ એક મુહિમ ચલાવે, ધીમે ધીમે એના બાબતે વિચારે, પછી નક્કી કરે કે હવે આમાં હું જઈશ કે શું કરીશ કે શું નહીં, અને પછી ધીરે ધીરે એનો ભાગ બનતો જાય. જ્યારે એનો ભાગ બને ત્યારે બિલકુલ જરૂરી નથી કે સૌથી પહેલું પોતાનું નામ બદલવા જાય. તમે આખી વાત મારી સમજ્યા? ઇવન પૈગંબરના જમાનામાં જ્યારે મુસલમાનો બનતા હતા તો એ જ નામથી એ લોકો રહેતા હતા. ભલે ફેથ એનો મુસ્લિમનો થઈ ગયો પણ નામ તો એનું જ રહેશે. કારણ કે આ જે બધા આપણા નામ છે એ આપણી શરૂઆત સિંધ પ્રાંતથી થઈ છે, અને આપણે જે બેઝિક ઓરિજિન આપણું સિંધી લોકોનું છે. એટલે આપણી મોટાભાગની સરનેમમાં અણી પાછળ આવે છે. રાજાણી, ભીમાણી, ખીમાણી, સમજ્યા? એટલે જે બધી અણી આવે, જે બધા વાલજી, રામજી, કાનજી, આ બધા જ નામો હિન્દુના જ છે. અત્યારે તમને અથવા તમારા નેક્સ્ટ જનરેશનને બિલકુલ ચોઈસ છે કે તમે ચેન્જ કરી શકો એટ વિલ. પણ ઘણા લોકો પોતાના ફોર ફાધર્સને યાદ કરવા માટે આ નામ કેરી કરવાનું પસંદ કરે છે.
કે ભાઈ દેવજી હતા તો દેવજી બહુ મોટું નામ હતું, વાલજી હતા વાલજી બહુ મોટું નામ હતું. અને જે લોકોને પસંદ નથી એ લોકો પોતાના નામ ચેન્જ કરે છે. અમારે ત્યાં ઘણા ફેમિલીઝ છે કે દાતારી હતા તો એમાંથી શું થઈ ગયા જાફરી, એ પોતાને હવે જાફરી તરીકે ઓળખાવે છે. અથવા નરસિંહ હતા તો નરસિંહ ઇઝ અ હિન્દુ નેમ, તો હવે એ મર્ચન્ટ કહે છે. ઓકે, તો કાલ ઉઠીને મારે પણ ખૂંટમાંથી જો જાફરી બનવું હોય કે રિઝવી બનવું હોય તો મને કોઈ ના તો કાયદેસર ના જ પડી શકે. પણ હું પસંદ કરું છું કે મારા પાસ્ટને હું સાથે લઈને ચાલું. મારું ઓરિજિન શું છે, હું ખોટવડા ગામથી આવ્યો છું તો ખબર છે કે હું ખોટવડા ગામથી આવ્યો છું, તો એ કરી શકાય. સમજ્યા તમે? એટલે જી હા હા, જો હવે તમે એ જુઓ કે તમે લાસ્ટ નેમ જલ્દી ચેન્જ નથી કરતા, પણ અત્યારે જે ફર્સ્ટ નામ છે એ બધાના તમે જુઓ. અત્યારે કોણ હીરબાઈ છે કે સોનબાઈ છે કે ગાંગબાઈ છે, છેલ્લા 20 વર્ષ 25 વર્ષમાં લાવો મારી પાસે એક હીરબાઈ, સોનબાઈ, ગાંગબાઈ. હવે આપણે ઝૈનબ, ફાતેમા, કુલસુમ, મરિયમ, સમજ્યા? એટલે ફરક તો પડશે, પણ 50-55 વર્ષે હવે હું કદાચ કોઈ ચેન્જ કરીશ તો હું મારું નામ પહેલાં ચેન્જ કરવા નહીં જાઉં. સમજ્યા? જી Okay, all right. Tomorrow. જી Okay, last question, very quickly, please. Please go ahead. વલસલામ. હવે આજે તમે ભાષણ આપ્યું ને, તમે એના પર કિતાબ લખી છે ને, કે આજે હું સાંભળે મોસ્ટ નહોતો હતો, હવે રેકોર્ડ કર્યું છે, બરાબર છે, બધું કોઈ કિતાબ તમે લખી હોય ડેફિનેટલી ઇન્ટરેસ્ટેડ. જી, આ જે છે એ કોઈ એક કિતાબનું નથી, આ ઘણી બધી કિતાબનું ભેગું કરીને મેં એક સાર તમને આપ્યો છે. ઓકે, હવે તમે પોતે વિચાર કરો કે આજના જમાનામાં જે આ વિડીયો પણ ઉતરી રહ્યો છે, આપણે 1 વર્ષ પછી જોશું કેટલા લોકો એને જોયો. મને બહુ જ ડાઉટ છે કે આમાંથી જો 2-3 મિનિટની ક્લિપો પણ બધા જ બનાવશે તો એ પણ આપણા છોકરાઓ પેલું 1.5 મિનિટની ક્લિપ પણ આજે બરદાસ્ત નથી થતી. તમને ખ્યાલ છે 3-4 સેકન્ડમાં તો રીલ ચેન્જ થઈ જાય છે. સો ઇટ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ડિફિકલ્ટ કે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ઇઝ ધ મોસ્ટ એન્ગેજિંગ વે કે તમે લોકોને આકર્ષી શકો, એટ્રેક્ટ કરી શકો. જો એના આવા હાલ છે, મને ઘણાએ કીધું કે તમે પોડકાસ્ટ બનાવો, તમે એક ઇંગ્લિશમાં બનાવો, આમ કરો તેમ કરો. મારા ઘણા બધા લેક્ચર ઓલરેડી યુટ્યુબ પર છે, જે ખોજા હેરિટેજ ટૂરમાં હોય છે તો ઘણા લોકો રેકોર્ડ કરીને મૂકતા હોય છે, પણ એની વ્યુઅરશિપ જોઉં છું એટલે મને બહુ નિરાશા જ થાય છે. મને એ વાતનો આનંદ છે કે આજે હું ભલે 25-50 માણસો સામે બેઠો છું, પણ એ બધા માણસોને ઈચ્છા છે એમનો ઇતિહાસ જાણવાની. આજે કદાચ પ્રોગ્રામનો ટાઈમ 7ની બદલે 7:15 પણ થઈ જશે તો એ લોકો હલવાના નથી. એટલે સવારે જ જ્યારે હું આજે થોડું પ્રિપેર કરી રહ્યો હતો તો મારી વાઈફે મને એ જ કીધું કે આ લેક્ચર તમે કેટલામી વખત લેવાના છો અને તમને ખબર પણ છે કે બહુ માણસો હોવાના નથી. મેં કીધું એક માણસ પણ હશે ને, પણ એ જો કેનેડામાં મને સાંભળવા આવ્યો છે ને તો એ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ માણસ હશે, અને એવો એક માણસ બીજો મને સાંભળીને જશે ને તો મને આનંદ થશે કે એ કંઈક લઈને ગયો. એટલે હું એવી જ તૈયારી કરીશ કે જેવી 100 માણસની કરવાની છે કે એક માણસની કરવાની છે. મને એવું સમજાય છે કે આ બધી વસ્તુઓ છે ને એ દુનિયામાં યુટિલિટીના પ્રિન્સિપલ પર કામ કરતી હોય છે, અને આ બહુ જ સમજવા જેવી વાત છે. યુટિલિટીનો પ્રિન્સિપલ શું છે કે જે વસ્તુઓ તમને જો યુટિલાઇઝ થતી હશે, જો એ તમને કંઈ હેલ્પ કરતી હશે, તમને મદદ કરતી હશે, તો યુઝ્યુઅલી એનું સર્વાઈવલ લાંબુ થઈ જશે. પણ જે વસ્તુઓ તમને કોઈ રીતે જાજો ફાયદો નથી કરતી તો એ ધીમે ધીમે સમયની કાળે અસ્ત થતું જશે. અંગ્રેજી માટે કોઈને પુશ નથી કરવું પડતું, અંગ્રેજી માટે કોઈને પુશ નથી કરવું પડતું, પણ બધાને ખબર છે કે અંગ્રેજીમાં જોબ માર્કેટ છે, અંગ્રેજીમાં આગળ ગ્રેજ્યુએશન છે, અંગ્રેજીમાં વિઝા છે, અંગ્રેજીમાં મારે ભણવાનું છે, કારોબાર છે, મારો બિઝનેસ છે. એટલે અમારા પેલા ગુજરાતી લોકો કે જે સંઘર્ષ કરતા હોય છે તૂટી ફૂટી, એ પણ બિચારો ઇંગ્લિશ મહેનત કરે છે પહેલાં કે ભાઈ એ શીખી જઈશ તો મારો બિઝનેસ વચ્ચે કાલ દુબઈમાં જઈને સાથે કોઈને વાત કરીશ કે કેનેડામાં વાત કરીશ તો મને ખબર પડશે. ગુજરાતીની એટલી યુટિલિટી બચી નથી. હા, વારસા તરીકે જેને લાગણી છે, જે કે ગુજરાતી મારી માતૃભાષા છે
એટલે મને કદાચ આ જ લેક્ચર ફરી પાછું અંગ્રેજીમાં કહેવાનું કહેશે તો હું આટલો ફ્લુઇડ કે આટલો લ્યુસિડ નહીં રહી શકું જેટલો હું ગુજરાતીમાં લઈને તમારી સાથે વાત કરું છું. કદાચ એટલો આકર્ષક પણ નહીં લાગુ, કારણ કે આ મારી માતૃભાષા છે અને મને એનો ગર્વ છે. And thanks for coming today.